Good morning. Probability density function. Already last classes lo manam about probability and probability axioms of probability and definitions of probability manam cheppukunnam. Ee roju probability density function. The probability density function small f(x) of x is defined as the derivative of the probability distribution function f(x) of x. అంటే ఈ probability density function అనేది the derivative of the probability distribution function f(x) of x of the random variable capital X. అంటే that means small f(x) of x is equal to d by dx of capital F(x) of x. అంటే f(x) of x కి మనం డెరివేషన్ చెప్తే that is the probability density function. That is the probability density function. Next, expectation of a discrete variable. Expectation of a discrete variable. Suppose a random variable capital X assumes the values x1, x2, and so on xn with respect to probabilities p1, p2, and so on pn. Then the mathematical expectation or mean or expected value of x defined E of x is defined as the sum of the products of different values of x and corresponding probabilities. That means suppose a random variable capital X. ఇక్కడ x అనేది capital random variable. It assumes అంటే x values ఏంటంటే x1, x2, and so on xn. With respect to probabilities ఏంటంటే p1, p2, and so on pn. అంటే x1, x2, x3 and so on xn కి probabilities వచ్చేసి p1, p2, and so on pn. Then the mathematical expectation అంటే మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనొచ్చు, లేదా మీన్ అనొచ్చు, లేదా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అనొచ్చు. దెన్ ద మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆర్ మీన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఫైన్డ్ E of x, capital E of x is defined as the sum of the products of different values of x and corresponding probabilities. అంటే E of x is equal to x1 p1 plus x2 p2 plus so on xn pn. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా చెప్తామంటే ఆర్ మీన్ వాల్యూని E of x is equal to summation I is equal to 1 to n pi xi. Summation I is equal to 1 to n pi xi. This is the mean value. I mean expectation value. Mathematical expectation అని అంటారు, లేదంటే దీన్ని expected value అని కూడా అంటారు. ఓకే, this is the expectation of a discrete variable. Expectation of a discrete variable. Okay, next mean. The mean value mu is equal to summation pi xi. The mean value mu is equal to summation pi xi. This is also E of x. Nothing but expectation is equal to mean. Nothing but expectation is equal to means. Okay. The mean value mu is equal to summation pi xi, that is equal to E of x. Nothing but the mean value is equal to expectation. Okay. Next one, variance. If capital X is a random variable, then the mathematical expectation of x minus mu whole square is defined to be the variance of the random variable capital X. Then sigma square is equal to E of x square minus mu square. This is the variance. This is the variance. Variance of x is equal to E of x square minus E of x whole square. The mean variance are most important topics. మీన్ మీద వేరియన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ ప్రాబ్లం ఈ యూనిట్ ఎండింగ్ వరకు, అంటే ఇప్పుడు మీకు థర్డ్ యూనిట్, ఫోర్త్ యూనిట్, ఫిఫ్త్ యూనిట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబిలిటీస్, ప్రతి దాంట్లో మనం మీన్, వేరియన్స్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అండ్ సో ఆన్ దీస్ ఆర్ సమ్ కాన్స్టాంట్స్. సో దీన్ని మనం ప్రతి చోట యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. దీన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తారంటే V of x ఆర్ VR of x. V of x ఆర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x. అంటే ఇక్కడ వేరియన్స్ ఆఫ్ x ఎలా రాయొచ్చు అంటే VAR of x ఆర్ V of x. సో ఇలాగైనా కూడా మనం ఇక్కడ రాయొచ్చు. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద వేరియన్స్. అంటే మనము వేరియన్స్ని స్క్వేర్ రూట్ వేస్తే, వేరియన్స్కి స్క్వేర్ రూట్ వేస్తే అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ sigma square, that is equal to sigma. That is the standard deviation. The standard deviation is the positive square root of the variance. Therefore standard deviation is equal to sigma is equal to square root of
summation I is equal to 1 to infinity pi xi square minus mu square అంటే మనకి ఇక్కడ వేరియన్స్కి పాజిటివ్ స్క్వేర్ రూట్ వేస్తే దట్ ఈస్ ద standard deviation. So once again I repeat it, the formulas are mean. First one, expectation is equal to summation I is equal to 1 to n pi xi, this is the expectation. And mean is equal to, it is nothing but expectation ki mean ki okate values untayi annamata. The mean value is equal to summation pi xi, that is equal to E of x and variance. So variance formula enti sigma square is equal to E of x square minus v square. Okay, this is denoted by v of x. And standard deviation is, this is the positive square root of the variance. Okay, these are some most important definitions. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే 2 dice ఆర్ థ్రోన్, 2 diceని త్రో చేశారు. లెట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అసైన్ టు ఈచ్ పాయింట్ ఏ కామా బి ఇన్ ఎస్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ నెంబర్స్, దట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఏం చేస్తుందంటే లెట్ ఎక్స్ అసైన్ టు ఈచ్ పాయింట్, అంటే ఈచ్ పాయింట్ a comma b in s the maximum of the numbers that its numbers. సో అది ఎలా ఉందంటే x of ab is equal to maximum of ab అనుకుంది. ఓకే, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ x ఈజ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ విత్ x ఆఫ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ని కనుక్కోవాలి. సో కండిషన్ ఏంటంటే ద మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్, అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ ద మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే సొల్యూషన్. క్వశ్చన్లో మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమి ఇచ్చారు, 2 dice ఆర్ థ్రోన్ అన్నారు. ఏమి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చారు, 2 dice ఆర్ థ్రోన్ అంటే one second. టూ డైస్ ఆర్ థ్రోన్ అన్నారు. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటే సపోజ్ 2 dice అన్నారు కదా. ఫస్ట్ డైస్, ఒక డైస్ త్రో చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 1, 2, 3, 4, 5, 6 వస్తుంది. ఒక డైస్ త్రో చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6. అంటే సెకండ్ డోస్ను కూడా త్రో చేస్తే ఏమవుతుంది, 1, 2, 3, 4, 5, 6 వస్తుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6 వస్తుంది. ఓకే, 5, 6 వచ్చినప్పుడు సో ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ డై తీసుకుంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, సెకండ్ డైన్ తీసుకున్నా కూడా ఛాన్సెస్ ఎంత, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, ఇవి 6 అంటే ఫైనల్గా ఏమైంది, 6 × 6 36 వేస్ అయింది. 6 × 6 36 వేస్. ఓకే, సో అది రాసాం. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ 6 × 6 36. సో ఇక్కడ ఏంటి, ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ కుడ్ బి, అంటే ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఉంది కదా. ప్రతి నెంబరు మ్యాక్సిమం ఇవ్వాలి. అంటే ఒకసారి 1 కావాలి, ఒకసారి 2 కావాలి, ఒకసారి 3 కావాలి, ఒకసారి 4 కావాలి, ఒకసారి 5 కావాలి, ఒకసారి 6 కావాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6 అంటే ప్రతి నెంబర్ని మనం మ్యాక్సిమం చేయాలి. కండిషన్ కూడా ఏంటి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఏ కామా బి. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ 1 మ్యాక్సిమం అవ్వాలనుకుంటాం, 1 మ్యాక్సిమం అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనకు 2 డైస్ ఉన్నాయి, 1, 2 డైసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ డేలో ఏం చెప్పుకున్నాం, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సెకండ్ వన్లో కూడా 1, 2, 3, 4, 5, 6. అంటే ఇప్పుడు మనకు 1 మ్యాక్సిమం కావాలి. 1 మ్యాక్సిమం కావాలి అంటే ఫస్ట్ డైలో 1 పడి సెకండ్ డైలో 1 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు 1 మ్యాక్సిమం అవుతుంది.
సపోజ్ ఫస్ట్ డైలో 1 పడి సెకండ్ డైలో 2 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత మ్యాక్సిమం? 2 మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 మ్యాక్సిమం అవుతుంది. కానీ మనకు 1 మ్యాక్సిమం కావాలి. ప్రతిదీ మ్యాక్సిమం చేయాలి, ప్రతిదీ మ్యాక్సిమం చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ 1 మ్యాక్సిమం చూద్దాం. ఫస్ట్ 1 మ్యాక్సిమంని చూద్దాం. అంటే ఫస్ట్ డైలో 1 పడి సెకండ్ డైలో 1 పడితే 1 మ్యాక్సిమం అవుతుంది. ఫస్ట్ డైలో 1 పడి సెకండ్ డైలో 2 పడింది అనుకోండి, సెకండ్ డైలో 2 పడితే మ్యాక్సిమం అవుతుందా? సో 2 మ్యాక్సిమం అవుతుంది. ఫస్ట్ డైలో 1 పడి సెకండ్ డైలో 3 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు 1 మ్యాక్సిమం అవుతుందా? అవ్వదు, 3 మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అలానే ట్రై చేయండి. 1,4 అండ్ 1,5 ఇంకా ఎన్ని చేసినా కూడా మనకు ఎక్కడ మ్యాక్సిమం 1 మ్యాక్సిమం అవ్వదు. 1 మ్యాక్సిమం అవ్వాలి అంటే 1,1 మాత్రమే పడాలి, 1,1 మాత్రమే పడాలి. అందుకే ఫర్ మ్యాక్సిమం 1 ద ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఆర్ 1,1. ఓన్లీ 1,1 మాత్రమే ఫేవరబుల్ కేసు, 1,1 మాత్రమే ఫేవరబుల్ కేసు. కాబట్టి మనము 1 మ్యాక్సిమం కావడానికి ప్రాబబిలిటీ, 1 మ్యాక్సిమం కావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి? P(1) ఈజ్ ఈక్వల్ టు P(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఏంటి మనకు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. అంటే డినామినేటర్లో ఏం రాస్తామమ్మా? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. ఇక్కడ ఏంటి? మనము 2 డైస్ త్రో చేసాం. 2 డైస్ త్రో చేసాం కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎన్ని అవుతాయి? 36 అవుతాయి. ఫేవరబుల్ కేసు, దీంట్లో ఫేవరబుల్ కేసు ఏంటి? 1 మ్యాక్సిమం కావాలి. 1 మ్యాక్సిమం కావాలంటే 1కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 1 ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? 1/36. ఇది దేనికి ప్రాబబిలిటీ అంటే 1 మ్యాక్సిమం కావడానికి ప్రాబబిలిటీ. దేనికి ప్రాబబిలిటీ అంటే 1 మ్యాక్సిమం కావడానికి ప్రాబబిలిటీ. ఇలా మనము 2కి 3, 4, 5, 6 అలా ప్రతి దానికి మ్యాక్సిమం కావడానికి మనము ప్రాబబిలిటీని కనుక్కోవాలి. సో ఓకే, one second. ఓకే, 1 మ్యాక్సిమం కావడానికి మనము ప్రాబబిలిటీ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ మ్యాక్సిమం 2. ఫర్ మ్యాక్సిమం 2. ఇప్పుడు 2 మ్యాక్సిమం కావడానికి, 2 మ్యాక్సిమం కావడానికి ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. 2 మ్యాక్సిమం కావడానికి యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ డై అండ్ సెకండ్ డై. ఫస్ట్ డైలో ఛాన్సెస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. సెకండ్ దాంట్లో 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, సేమ్. ఇప్పుడు మనకు 2 మ్యాక్సిమం కావాలి. 2 మ్యాక్సిమం కావాలి అంటే సపోజ్ 1,2. సో 2 మ్యాక్సిమం అయింది కదా. అలానే 2,1. 2 మ్యాక్సిమం అయింది కదా. అలానే 2,2. 2 మ్యాక్సిమం అయింది కదా. అలా కాకుండా ఈ 3 మ్యాక్సిమం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 3 వాటిల్లో ప్రతి దాంట్లో 2 మ్యాక్సిమం. 1,2 అంటే 2 మ్యాక్సిమం, 2,1 అంటే 2 మ్యాక్సిమం, 2,2 అంటే 2 మ్యాక్సిమం. అలా కాకుండా ఫస్ట్ డైలో 3 పడి సెకండ్ డైలో 2 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు 2 మ్యాక్సిమం అవుతుందా? కాదు కదా. సో ఫస్ట్ డైలో 4 పడి సెకండ్ డైలో 2 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు 2 మ్యాక్సిమం అవుతుందా? అవ్వదు. లేదా ఫస్ట్ డైలో 2 పడి సెకండ్ డైలో 4 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుందా? అవ్వదు. సో కాబట్టి 2 మ్యాక్సిమం కావాలి అంటే హియర్ ద ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఆర్ 1,2, 2,1, 2,2, 2,2. ఇవి దీస్ ఆర్ 2,1, these are 2,1, 1,2, 2,2. These are favorable cases. Therefore, now P(2) is equal to P(x) is equal to 2 is equal to 3/36. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? మళ్ళీ మనం ఫేవరబుల్ కేసెస్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 36. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 36. కానీ మనకు 2 మ్యాక్సిమం కావాలంటే ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3 ఉన్నాయి. సో 3 ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి 3/36. 3/36. దట్ ఈస్ ద P(2) or P(x) is equal to 2 is equal to 3/36. Okay. Next for maximum 3. For maximum 3. 3 maximum అవ్వాలంటే సో ఇప్పుడు ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఫేవరబుల్ కేసెస్ చూద్దాం. సో యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ డై అండ్ సెకండ్ డై 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, ఫర్ మ్యాక్సిమం 3 ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఆర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైలో 1 పడి సెకండ్ డైలో 3 పడింది అనుకోండి, 3 మ్యాక్సిమం. ఫస్ట్ డైలో 3 పడి సెకండ్ డైలో 1 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా 3 మ్యాక్సిమం.
ఫస్ట్ డైలో 2 పడి సెకండ్ డైలో 3 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు 3 మ్యాక్సిమం. ఫస్ట్ డైలో 3 పడి సెకండ్ డైలో 2 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా 3 మ్యాక్సిమం. సో ఫస్ట్ డైలో 3 పడి సెకండ్ డైలో 3 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా 3 మ్యాక్సిమం. దీస్ ఆర్ ఫేవరబుల్ కేసెస్. అండ్ సపోజ్ ఇంకా చూద్దాం, మిగిలినవి కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. సపోజ్ ఫస్ట్ డైలో 4 పడి సెకండ్ డైలో 3 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు 3 మ్యాక్సిమం అవుతుందా? 4 మ్యాక్సిమం అవుతుంది. లేదా ఫస్ట్ డైలో 3 పడి సెకండ్ డైలో 4 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు 3 మ్యాక్సిమం అవుతుందా? అవ్వదు, 4 మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఫేవరబుల్ కేసెస్. ఈ రెండు ఫేవరబుల్ కేసెస్ కాదు, ఇవి ఎక్కడ మనకు ఫేవరబుల్ కేసెస్ రావు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 5 4 ఆర్ 4 5 6 4 ఆర్ 4 6 ఇంకా ఎక్కడ కూడా మనకు ఛాన్సెస్ ఉండవు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఏంటంటే ఫర్ మ్యాక్సిమం 2 ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఆర్ 3, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 3. ఓకే, 3, 3 అంటే 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవాలి కదా. ఇప్పుడు దేనికి ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవాలి? 3 మ్యాక్సిమం కావడానికి ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవాలి. 3 మ్యాక్సిమం కావడానికి ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవాలి. అప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 36. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 36 అండ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఏమవుతాయి? 5 అవుతాయి. Therefore P of 3 is equal to P of x is equal to 3 is equal to 5/36. Okay. Next, for maximum 4 favorable cases are. So again once again మీకు చూపిస్తాను. యాజ్ యూజువల్ ఇందాకట్లానే తీసుకుందాం. 1 2 3 4 5 6 అలానే 1 2 3 4 5 6. సో ఇలా తీసుకున్నాం. ఇలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే 4 మ్యాక్సిమం అవ్వాలి. చూడండి ఒకసారి 1 4. సో 4 మ్యాక్సిమం కదా, 4 1 మ్యాక్సిమం కదా. సో అలానే 2 4 మ్యాక్సిమం కదా, 4 2 కదా. నెక్స్ట్ 3తో ట్రై చేద్దాం. 3 4 మ్యాక్సిమం కదా, 4 3 ఇప్పుడు కూడా 4 మ్యాక్సిమం కదా. అలాగే 5 4 ఇప్పుడు 4 మ్యాక్సిమం అవుతుందా? అవ్వదు, 5 మ్యాక్సిమం అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ కేస్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫేవరబుల్ కేస్. ఆర్ 4 5 దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏమన్నా 4 మ్యాక్సిమం అయిందో అవ్వలేదు, కాబట్టి ఇది కూడా ఫేవరబుల్ కేస్ కాదు. సో ఇక్కడ ఫేవరబుల్ కేసెస్ 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఫేవరబుల్ కేసెస్ అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఒక టర్మ్ రాలేదు. 4 4 పడ్డా అంటే ఫస్ట్ డైలో 4 పడి సెకండ్ డైలో 4 పడ్డా కూడా దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫేవరబుల్ కేస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఏమో 36. ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 1 2 3 4 5 6 7 ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుందంటే ఇచ్చింది. ప్రాబబిలిటీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 36, ఫేవరబుల్ కేసెస్ 7. సో 7/36. ఓకే, 4 మ్యాక్సిమం కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు 5 మ్యాక్సిమం చేద్దాం. సో యాజ్ యూజువల్ 2 ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ఓకే, ఇప్పుడు 5 మ్యాక్సిమం కావాలి. 5 మ్యాక్సిమం కావాలంటే 1 నుంచి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, 1 నుంచి ట్రై చేద్దాం. వన్ నుంచి ట్రై చేస్తే ఫస్ట్ 1 సెకండ్ 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం మ్యాక్సిమం 5 చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. 1 నుంచి చూద్దాం. ఓకే మా 1 5. సో 5 మ్యాక్సిమం. 5 1 సో 5 మ్యాక్సిమం. అలానే 2 5 సో 5 మ్యాక్సిమం. 5 2 అగైన్ 5 మ్యాక్సిమం. 3 5 5 మ్యాక్సిమం. 5 3 5 మ్యాక్సిమం. అలానే 4 5 5 మ్యాక్సిమం. 5 4 5 మ్యాక్సిమం. అండ్ 5 5 మ్యాక్సిమం. సో అదే 6 ఇంకా 6తో ట్రై చేద్దాం. 6 5 మ్యాక్సిమం అవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫేవరబుల్ కేస్. అలా కాకుండా 5 6 సో ఇదేమన్నా మ్యాక్సిమం అవుతుందా? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫేవరబుల్ కేస్.
1 second. ఓకే 5, 6, 6, ఫేవరబుల్ కేసెస్. ఓకే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫేవరబుల్ కేసెస్. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము ట్రై చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో 9 ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వచ్చేసి 36. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 36, ఫేవరబుల్ కేసెస్ 9. ఓకే ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 9/36. ప్రాబిలిటీ 9/36 అవుతుంది. ఓకే ఇలా 5కి మ్యాక్సిమం రాసాం. నెక్స్ట్ 6 ఫర్ మ్యాక్సిమం 6 ఫేవరబుల్ కేసెస్. సో ఈసారి మ్యాక్సిమం 6కి రాద్దాం. దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2. సో ఫేవరబుల్ కేసెస్ 1, 2, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 4, 5, 6 అండ్ సెకండ్ ఐ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. ఇప్పుడు ఫేవరబుల్ కేసెస్ 6 మ్యాక్సిమం కావడానికి ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఏంటి మొత్తం వస్తాయి. ఇప్పుడు 1, 6, 6, 1 అండ్ 2, 6 అండ్ 6, 2 అండ్ 3, 6 అండ్ 6, 3 4, 6 అండ్ 6, 4 అండ్ 5, 6 అండ్ 6, 5 అండ్ 6, 6. ఓకే ఇవన్నీ ఫేవరబుల్ కేసెస్. టోటల్గా మనము కౌంట్ చేస్తే 11. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వచ్చేసి మనకు 36. ఫేవరబుల్ కేసెస్ వచ్చేసి 36. సో ఏమవుతుంది మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇక్కడ 11/36. 11/36. ఇలా మనము ప్రతి పాయింట్కి అంటే మనకు టోటల్ ఛాన్సెస్ ఒక డైన్ త్రో చేస్తే టోటల్ ఛాన్సెస్ వచ్చేసి 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. మన క్వశ్చన్లో కండిషన్ ఏంటంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఏబీ. అంటే 1 మ్యాక్సిమం కావడానికి, 2 మ్యాక్సిమం కావడానికి, 3 మ్యాక్సిమం కావడానికి మనము ప్రాబబిలిటీస్ కనుక్కున్నాం. ఇంకేమన్నారంటే ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ ఏమన్నారు. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ ఎక్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 అయినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏంటి 1/36, 2కి 3/36, 3కి 5/36 అండ్ 4కి 7/36, 5కి 9/36, 6కి 11/36. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఓకే ఇంకా ఏమేమి కనుక్కోమన్నారు? మీన్ అండ్ వేరియన్స్ కూడా కనుక్కోమన్నారు. ఓకే మీన్ ఫార్ములా ఏంటి? పిఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ. పిఐ అంటే ఇది 1/36, 3/36, 5/36, 7/36, 9/36, 11/36. ఎక్స్ వాల్యూస్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫార్ములా మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 6 పిఐఎక్స్ఐ. అంటే ఏంటి? మల్టిప్లై చేయాలి. 1 into 1/36 ప్లస్ 2 into 3/36 ప్లస్ 3 into 5/36 4 into 7/36 5 into 7/36 6 into 11/36. సో ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 4.47. ఓకే ఇలా వచ్చింది. ఇంకా ఏం కనుక్కోమన్నారు? వేరియన్స్ కూడా చేయమన్నారు. వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంటి మనకు? సమ్మేషన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 6 పిఐఎక్స్ఐ స్క్వేర్ మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్. అంటే పిఐ అంటే ప్రాబబిలిటీస్, ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్. అంటే ఇక్కడ చూడండి పిఐఎక్స్ఐ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి పిఐఎక్స్ఐ స్క్వేర్. పిఐ అంటే 1/36, 3/36 అండ్ సో ఆన్. ఎక్స్లు అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6. పిఐఎక్స్ఐ స్క్వేర్ అంటే సో 1/36 into 1 square ప్లస్ 3/36 into 2 square ప్లస్ 5/36 into 3 square ప్లస్ 7/36 into 4 square ప్లస్ 9/36 into 5 square ప్లస్ 11/36 into 6 square మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్ ఉంది. మ్యూ వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది? 4.47. కాబట్టి 4.47 హోల్ స్క్వేర్. ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 1.9912 వచ్చింది. ఓకే దిస్ ఈజ్ ద హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం యూజింగ్ అంటే వేరియన్స్ మీన్ అడిగినప్పుడు. సో క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ మనం ప్రాబబిలిటీని మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని అంటే ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చారో చూసుకొని ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్కి ప్రాబబిలిటీని మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని చేయాలి. ఓకే